जय जगन्नाथ ओडिशा आज अगस्ट 6 तारिख गुरुवार आसंत नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चय शेष जाए देखंतु जहाद्वारा आपण माने आम राज्य तथा देश विदेश सबुजाक प्रमुख खबर रखि पारिबे। भिडियोटी भल लागिले छोटिया लाइक टे देबाको भूलिबेनी। प्रथम खबर पुणी पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि प्रथम श्रेणी झुलना एक बही को नहीं विवाद। पुणी पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि प्रथम श्रेणी बही रे सामना को आसी गुरुचंडाल त्रुटि। सेतेबेले प्रथम श्रेणी रे वर्णमाला स्वर वर्ण अ रु आरंभ होउथिला एवं व्यंजन ल रे सरुथिला। पिला भी ओडिया अक्षर सबुकु एभली अ रु ल पर्यंत मने रखुथिले। हेले एथर प्रथम श्रेणी रे से सबु स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्ण नाही बरं पिलांको प्रथम श्रेणी रे जेउ बही झुलना 1 पढ़ा जाउची सेथिरे प्रथम अक्षर च चरु पिलांको अक्षर शिखा जाउची। या परे रहिची ट म ग उ र एहा परे जाई आसुची अ उ आ एवं तापरे झ उ क। बड़ कथा हेउची बही आरंभरू बा सूचीपत्र पूर्वरु वंदे उत्कल जननी ओ आम जातीय संगीत लेखा अछि। परवर्ती खबर बीमा न थिले पेट्रोल मना सड़क सुरक्षा दिगरे सुप्रीम कोर्ट को बड़ प्रस्ताव। बीमा नथिले पेट्रोल मना सड़क सुरक्षा दिगरे सुप्रीम कोर्ट को बड़ प्रस्ताव। गाड़ी सह थर्ड पार्टी बीमा वैधता लिंक पाई प्रस्ताव। बीमा प्राधिकरण एवं परिवहन मंत्रालय को एससी को प्रस्ताव। बीमा नहीं तो पेट्रोल नहीं पायलट प्रकल्प पाई प्रस्ताव। ई चालाना टेक्नोलोजी कड़ाकड़ी करने को एससी को निर्देश। देश में चलुची 30 कोटी 48 लक्ष गाड़ी 16 कोटी 54 लक्ष गाड़ी बीमा नहीं। नुआ कार और बाइक पाई बीमा समय सीमा वृद्धि। नुआ कार पाई एबे 4 वर्षिया थर्ड पार्टी बीमा नुआ बाइक पाई एबे 6 वर्षिया थर्ड पार्टी बीमा। जस्टिस संजय कारोल एवं प्रसाद कुमार मिश्रଙ୍କ खंडपीठ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय सहित मिलित भाव आलोचना करछि। परवर्ती खबर सप्ताहे पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षार संभावना। किछि अंचल में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु एही जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सप्ताहे पर्यंत राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षार संभावना रही। विशेषकर उपकूल उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशार किछि अंचल में प्रबल वर्षार संभावना रही। दक्षिण और उपकूलवर्ती जिला गुड़िक मध्यरु किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह भारी वर्षा होई पारे एभली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर एवं एहार पार्श्ववर्ती आंध्र प्रदेश उपकूल मध्यवर्ती वायुमंडलर उपरी भागरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होछि। परवर्ती खबर महिला को मिलिबो सुना मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। तमिलनाडु सरकार 2026-27 बजेट रे महिला मानकु एक गुरुत्वपूर्ण उपहार दैछन्ति। सरकार महिला मानक पई 8 ग्राम रो सुना मुद्रा एवं रेशम साड़ी योजना रे 812 कोटी टंकार प्रस्ताव आगत करछन्ति। एहाकु झियो विवाह समय प्रदान कराजिबो। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय तांको निर्वाचन इस्ताहार रे महिला मानकु उपहार देबाको घोषणा करथिले। एबे बजेट रे एने घोषणा करा जायछि। सरकार 2टी स्वर्ण सहायता योजना पाई 1300 कोटी रु अधिक पांठी आवंटन करिसेंती। सरकारी डाक्तरखाना रे नवजात शिशुक पाई सुना मुदी योजना पाई 560 कोटी आवंटन करा जायछि। परवर्ती खबर कुंभीर आतंक ने हेल्पलाइन नंबर जारी आरंभ हैला सचेतनता अभियान। वर्षा ऋतुरे ब्राह्मणी महानदी और बैतरणी नदी प्रणाली रे जलस्तर वृद्धि को दृष्टि रे रखी लुणा जंगल वनखंड राजनगर वन विभाग पक्षरु एक जरूरीकालीन व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9938914101 सक्रिय करा जायछि। मनीष कुंभीर संघर्षर विपद को ह्रास करने और जनसाधारण सुरक्षा सुनिश्चित करने विपद संकुल ग्राम गुड़िकरे घर को घर बुली व्यापक सचेतनता अभियान आरंभ होइछि। बन्या जल वृद्धि हेतु नदीकूलिया अंचल कुंभीर माने जनबसती किंबा लोक माने व्यवहार करुथिबा नदी घाट निकट को चली आसिबार यथेष्ट संभावना रही। परवर्ती खबर पानी कमिले बंद हेबो विद्युत उत्पादन जल संरक्षण पाई ओडिशा सरकार को बड़ पदक्षेप। जल संरक्षण को नहीं ओडिशा सरकार को बड़ निष्पत्ति। एणिकी जल भंडार रे जल स्तर कमिले तुरंत बंद हेबो जल विद्युत उत्पादन।
ପାନୀୟ ଜଳ ଓ କୃଷି ଜଳସେଚନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମିଲେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ତଳକୁ ଖସିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବଦଳିବ ଏଫ୍ଡି ନିୟମ, ଆରବିଆଇ କଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଏଫ୍ଡି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଫ୍ଡି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାନ ସୁବିଧା ଦେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଏଫ୍ଡି ଅଫର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୁଧ ହାର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଫ୍ଡି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ଭାରତକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ପ୍ରବଳ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦରରେ 5ରୁ 6% ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବିଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ବ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ରୁଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $79.6 ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 5.9% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି WTI କ୍ରୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6.2% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $75.20କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଝଟକା, ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ଶୁଳ୍କ। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆମେରିକାର ସମ୍ମାନ, 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳିବ ଭାରତ ଦିବସ। ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ମୌରା ହେଲି ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଭାରତ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା, 767 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବାଲିଅନ୍ତାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୋର୍ଟରେ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ 767 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦାୟ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରୁ ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି। କୃତିକା କ୍ରେପ୍ 2017 ନାମକ ଆଇଡିରୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବାରଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି,
किंतु श्रीमंदिर कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी माने मोबाइल नेउछंती ताकू किपरि रोका जाई पारिबो ता उपरे सतर्कता रहिछि। परवर्ती खबर मोदी को मास्टर प्लान सीमा निर्धारण महिला संरक्षण पर 3 दिनिया स्वतंत्र अधिवेशन देशर राजनैतिक परिवेश रे एक बड़ धरणर परिवर्तन आनिबा पई केंद्र सरकार सीमा निर्धारण एवं महिला संरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को आगको बढ़ाइबाकू जोरदार प्रस्तुति चलाइछन्ति। मिलिथिबा सूचना अनुसार संसदर मौसुमी अधिवेशन अगस्ट 13 तारिख रे शेष हेबा परे एहार तुरंत समाप्त कराजिब नाही। आवश्यक पड़िले जे कोनोसी मुहूर्त रे स्वतंत्र अधिवेशन डका जाई पारिबो सेथिपाई एपरि पदक्षेप निया जाउछि। एही गुरुत्वपूर्ण विधेयक गुड़िको पारित करिबा पई सरकार संविधान अनुसार आवश्यक तृतीय 2/3 संख्या गरिष्ठता हासिल करबा दिगरे कार्य करुछन्ति। परवर्ती खबर प्रश्नपत्र लीक घटना एमकेसीजी रे पहुंचिला स्वास्थ्य विभागर उच्च स्तरीय टीम। एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रे मेडिकल पीजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला घटनार तदंत करबा पई राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागर एक 3 जणिया स्वतंत्र टीम एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रे पहुंचीथिले। ए टीम रे स्वास्थ्य विभागर स्वतंत्र सचिव डाक्टर विजय कुमार मिश्र, अतिरिक्त सचिव विजय कुमार दास एवं जुग्म डीएमटी अनिल कुमार साहू सामिल अछंती। पीजी परीक्षा भली एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा रे प्रश्नपत्र लीक हेबा खबर प्रसारित हेबा परे स्वास्थ्य विभाग एहाकू अत्यंत गंभीरतार सह ग्रहण करिछि। परवर्ती खबर जातीय पताका को असम्मान कले मुफ्ती हातरे धरिले ओलटा त्रिरंगा नियाजिब एक्शन। जम्मू काश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा पीडीपी मुख्य मेहबूबा मुफ्ती ओडुआरे फसिछन्ति। तांको विरोधरे जातीय पताका को असम्मान करा जायथिबा अभियोग लागिछि। मंगलवार राति रे मुफ्ती एक विरोध प्रदर्शन रे शामिल होइथिले। एठारे से त्रिरंगा को ओलटा धरिथिबा देखिबाको मिलिथिला, जहार फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। एहाकु नै विवाद मध्य आरंभ होइछि। रिपोर्ट अनुसार मेहबूबा मुफ्ती 2019 अगस्ट रे अनुच्छेद 370 एवं 35A हटाजिबा मामला रे पीडीपी कार्यालय आगरे विरोध प्रदर्शन करथिले। परवर्ती खबर स्कूल पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि मामला एससीईआरटी रो पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी को शर्तमूलक जमीन। स्कूल पाठ्य पुस्तक रे त्रुटि मामला मनोज पाढ़ी को मिलिला शर्तमूलक जमीन। शर्तमूलक जमीन प्रदान कले कटक स्वतंत्र एससी/एसटी कोर्ट। एससीईआरटी रो निलंबित पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी को गिरफ्त करिथिला क्राइम ब्रांच। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पाठ्य पुस्तक त्रुटि मामला रे गिरफ्त होइथिले एससीईआरटी रो पूर्वतन निर्देशक। परवर्ती खबर E20 डिफेक्ट मामला नितिन गडकरी सपक्ष रे राय देले हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट केंद्र मंत्री नितिन गडकरी विरोध में ऑनलाइन डिफेक्ट पोस्ट गुड़ी को अश्लील अपमानजनक एवं मानहानिकारक बोली कही हटाइबाको निर्देश दैछन्ति। कोर्ट मानहानिकारक एवं संपादित सोशल मीडिया पोस्ट पाई मेटा प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प गूगल और अजଣା ऑनलाइन विषय वस्तु सृष्टिकारी विरोध में एक सिविल मोकदमा दायर करबाकू गडकरी को अनुमति दैछन्ति। विचारपति आरिफ डाक्तर अध्यक्षतार गठित एकक खंडपीठ मेटा एक्सकॉर्प एवं गूगल एलएलसी को तुरंत एही पोस्ट गुड़ी को हटाइबाको निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबर शरद पवार एनसीपी रे बड़ धरणर अदल बदल हटिले सबु मुखपात्र। शरद पवार नेतृत्वाधीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रे बड़ धरणर अदल बदल होछि। 4 अगस्त मंगलवार पार्टी मुखपात्र पदवी रे होइतिबा समस्त नियुक्ति को बातिल कर दिया जायछि। शरद पवार एनसीपी रे एबे केवल 2 जण मुखपात्र को पदरे रखा जायछि। पार्टी एने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना देथिबा बेले पार्टीर एही निष्पत्ति को महाराष्ट्र यूनिट अध्यक्ष तथा पूर्वतन मंत्री शशिकांत सिंधे मंजूरी दैछन्ति। ए निष्पत्ति अनुसार पूर्वतन विधायक विद्या चौहान और महेश तापसे पार्टीर अधिकृत मुखपत्र भावे गणमाध्यम आगरे पार्टीर आधिकारिक पक्ष रखिछन्ति। परवर्ती खबर E20 इंधन विवाद रे नुआ ट्विस्ट गाड़ी पार्ट्स क्षति आशंका नै पछकु हटिला SIAM। E20 पेट्रोल उपरे चिंता प्रकाश करिछि SIAM।
ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ ସିଆମ୍ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ଇ-20 ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟସ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦାବି କରି ସିଆମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିଠିକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। ଇନ୍ଧନରେ ଅଧିକ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବା କାରଣରୁ ଗାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଜଙ୍ଗ ଧରୁଥିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଘଷି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସିଆମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋହିତ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ, 13 ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର। ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ୟେମେନ ସରକାରୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା 13 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ 14 ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଭାରତ ୟେମେନର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ନିକଟ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜ MSV ଫୁଇଜନୁଲେ ଓଲିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜଟି ଓଲଟି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ମାମଲା, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିତରକ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା, ବିଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଅନୁଚିତ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକାତ୍ମକ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଶୋଷଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 1-2027-28 ଠାରୁ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲ୍ହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ରହିଲେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ଟଙ୍କିଆ ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ହେବ ସମୀକ୍ଷା। ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଗତ ମାସ କେଉଁ ସଚିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସଚିବମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସିନିୟର ମାଡ଼, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭିଆଇପି ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାମ ଦରବାର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସିଧା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ରାମ ଦରବାରର ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁମତି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2028-29 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟରେ 5.1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଡିକାଲ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବଦଳିବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜିର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଉଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନ୍ ପେପର ମୋଡକୁ ହଟାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଇଭଳି ନିଟ୍ ୟୁଜି ମଧ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେନ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ତ୍ତ, ହମାସ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆଲୋଚନା। ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ହମାସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ନୂଆ ନିୟମ, 21 ବଦଳରେ 15 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହାସଂଘ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ବଦଳରେ 15 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 3 ଗେମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳସୂଚୀର ବ୍ୟସ୍ତତା କମାଇବା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫର୍ମାଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସ୍କୋରିଂ ନିୟମ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ। ଫର୍ମାଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖେଳାଳି ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଶୁଳ୍କ, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବଢ଼ିପାରେ 18 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ରଣନୈତିକ ଇନ୍ଧନ ଭଣ୍ଡାର ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୁଏଲ ରିଜର୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦେଶକୁ ଉର୍ଜା ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ $42 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଇନ୍ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।